ہم ایسے شہر میں رہتے تھے جہاں کالج میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ اس تھوڑی سی آبادی والے شہر میں صرف یہی ایک کالج تھا، لہٰذا مجھے مجبوراً کو ایجوکیشن میں داخلہ لینا پڑا۔ اس کالج میں حبیب بھی زیر تعلیم تھا۔ یہ لڑکا مجھ سے 1 سال بڑا ہوگا۔ گرچہ ہم پڑوسی تھے لیکن میں اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ جب سے یہ لوگ ہمارے پڑوسی ہوئے تھے میں نے کبھی اس سے بات نہ کی تھی، لہذا یہ حجاب کالج میں بھی برقرار تھا۔ یہ چھٹی کا دن تھا، میں نے کپڑے دھو کر چھت پر بندی الکنی پر ڈالے ہی تھے کہ کچھ دیر میں آسمان پر گھنے بادلوں سے ڈھک گیا اور موسم سہانا ہو گیا۔ گرے ہوئے بادل دیکھ کر مجھے دھلے ہوئے کپڑوں کی فکر ہوئی، سو دوبارہ ترنت چھت پر پہنچی اور کپڑے اتار کر ٹوکری میں رکھنے لگی۔ تبھی میری نظر پڑوس کی چھت پر موجود حبیب پر پڑی۔ وہ بھی اپنے گیلے کپڑے اتارنے آیا تھا، شاید اس کی ماں نے اسے اوپر بھیجا تھا۔ گھٹنوں کی مریضہ ہونے کے سبب وہ زینہ چڑھنے سے قاصر تھی۔ بہرحال میں نے حبیب کی طرف توجہ نہ دی۔ جب میں ٹوکری اٹھا کر اپنے زینے کی جانب مڑی تو اس نے منڈیر کے قریب آ کر آواز دی، سنو شہانہ، وہ بولیا، مجھے کچھ نوٹس درکار ہیں، اگر آپ کے پاس ہوں تو برائے کرم چھت کی منڈیر پر رکھ دیں، میں اٹھا لوں گا۔ میں نے منہ اوپر کر کے بادلوں کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ سمجھ گیا کہ بارش ہونے کو ہے، اگر نوٹس بھیگ گئے تو تبھی اس نے کہا، بارش نہ ہو تو رکھ دیجیے گا۔ میں اچھا کہہ کر زینہ اتر آئی۔ سوچا کہ ممکن ہے اس کو نوٹس فوری طور پر درکار ہوں۔ اس سے ایک کلاس آگے یعنی فائنل میں تھی اور کل ہی پچھلی کلاس کے نوٹس نکال کر ایک جانب رکھ دیے تھے کہ یہ اب میرے لیے بیکار تھے۔ میرے دل کے اندر موجود نیکی نے میرے ضمیر سے کہا، ان نوٹس کو ردی میں پھینکنے سے تو بہتر ہے کہ اس کو دے دوں جس کو اس کی ضرورت ہے۔ کسی ضرورت مند طالبہ علم کے کام آ جائیں گے تو اچھا ہے۔ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ اسی وقت میں نے نوٹس کا پلندہ اٹھایا اور جا کر منڈیر پر دھر دیا۔ اس کے دل پر بار بار یہ خیال بجلی کی طرح گزرتا تھا کہ جانے اس نے نوٹس اٹھائے یا نہیں۔ دوپہر کو چھت پر جا کر جھانکا، شکر ہے بارش نہ ہوئی تھی، مگر بنڈل اسی طرح موجود تھا۔ دل میں آیا کہ واپس اٹھا لوں، لیکن پھر ایسا نہ کر سکی۔ ایک عجیب سی بے چینی شام تک دامن گھیرے رہی۔ تمام دن کسی کام میں دل نہ لگا، دھیان اسی بنڈل کی جانب ہی لگا رہا جو پڑوس کی منڈیر پر دھرا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے نہ اٹھایا تو امی کو کہوں گی اسے دے دیں۔ 5 بجے شام کام سے فارغ ہو کر پھر بنڈل دیکھنے چھت پر آ پہنچی جہاں حبیب میرے انتظار میں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو مجھے سلام کیا اور پھر شکریہ کہا۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے یہ نوٹس اب بیکار تھے، آپ کے کام آ جائیں تو اچھی بات ہے۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے زینہ اتر کر صحن میں آ گئی اور وہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ ان دنوں ہم 8 افراد اپنے گھر میں ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ میں اپنی 2 بہنوں سے بڑی تھی، میرا ایک بھائی بڑا اور 2 چھوٹے تھے۔ ہم سب بہن بھائیوں میں بہت اچھی محبت تھی۔ ہمارا یہ ذاتی گھر تھا جس میں برسوں سے رہ رہے تھے، لیکن ہم لڑکیاں پڑوس میں کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ اگر کبھی ضرورت پڑتی، خوشی غمی کے موقع پر امی ہی اڑوس پڑوس میں جاتی تھی۔ تبھی میں اب تک حبیب کے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ اس واقعے کے پورے 3 ماہ تک میں گھر میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور کبھی حبیب سے رابطہ نہ کیا۔ اس دوران اس نے کالج میں 1-2 بار مجھ سے بات کرنی چاہی، مگر میں نے موقع ہی نہ دیا۔ وہ فطرتاً شریف اور اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد کا کافی عرصے قبل انتقال ہو چکا تھا۔ ماں نے اسے بڑی دقتوں سے پالا تھا۔ اس کے ماموں اپنی بیوہ بہن کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ تبھی حبیب امیر زادوں جیسا عاجلہ یا آوارہ مزاج نہ تھا۔ وہ لاپرواہ قسم کا لڑکا نہیں تھا۔ اسے اپنی والدہ کی بیوگی اور حالات کی سنگینی کا خوب احساس تھا۔ وہ محنت سے دل لگا کر پڑھ بھی رہا تھا۔ اس کی شرافت کو دیکھ کر ہی میرے دل میں اس کی عزت بنی تھی۔ حبیب کی والدہ کبھی کبھار ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ حبیب کا ہاتھ جلس گیا ہے۔ تبھی امی نے سوچا پڑوسن ہے، جا کر ان کے بیٹے کو پوچھ آنا چاہیے، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے خاص جگہ بن گئی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے کہا، امی میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ امی نے اعتراض نہ کیا، بولی ٹھیک ہے چلی چلو۔ امی حبیب سے باتیں کرنے لگی تو مجھے بھی اس سے بات کرنے کا موقع ملا۔ پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کیسے جھلسا؟ وہ کہنے لگا، امی کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، ان کو پکانے میں دقت ہو رہی تھی، سوچا کہ میں ناشتہ بنا لوں، اور اس طرح ہاتھ پر شعلے کی لپک لگی۔ چولہا جلاتے ہوئے جھلس گیا۔ مجھے دکھ ہوا کہ امتحان نزدیک تھے اور اس کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف تھی۔
सोचा ये कैसे लिख पाएगा और कैसे पेपर देगा। अब इसकी बेबसी पर मेरा दिल मोम की तरह पिघल गया। जाने दिल में क्या आया, मैंने एक रुका लिखा और आखिरकार इस खारदार रास्ते का इंतखाब कर लिया जिस पर चलकर लोग हमेशा जख्मी ही होते हैं। रुके में मैंने लिखा, अगर तुम्हारे हाथ में ज्यादा तकलीफ है, तुम चाहो तो प्रैक्टिकल जर्नल मुझसे लिखवा लो, मेरे पास अपने मौजूद हैं। मुझे तुम्हारा जर्नल बनाने में दिक्कत ना होगी। क्योंकि हमारे मजमून एक थे, इसीलिए मैंने इसकी मदद कर सकती थी। जवाब में इसने शुक्रिया लिखा और जब मैं सहन में बैठी थी, इसने अपने घर की छत से ये रुका हमारे सहन में फेंक दिया। मैंने फौरन उठाया, खोलकर पढ़ा। लिखा हुआ था, जैसे तुम अब मेरे साथ दे रही हो, क्या उम्र भर इसी तरह साथ दे सकोगी? मैंने जवाब में लिख दिया, हाँ, अगर तुम साथ दोगे तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। लिखने को तो ये बात लिख दी, फिर बहुत पशेमान भी हुई कि जिस राह को जानती नहीं क्यों इस पर कदम रख दिया। किसी को हम सफर बनाने से पहले आजमाना तो चाहिए था कि ये उम्र भर का साथ दे भी सकेगा या नहीं। इसके बाद हमारे दरमियान बकायदा रुक्केबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। मैं रुक्का लिखकर इसकी छत पर फेंक आती। इसी तरह वो देखता मैं अपने सहन में अकेली बैठी हूँ, तो वो छोटे से पत्थर या कंकर में रुक्का लपेटकर अपनी छत से फेंक देता, जो मेरे सामने आ गिरता। यूं हमें किसी पैगंबर या डाकिए की जरूरत ना पड़ती थी। छत के साथ छत मिली हुई थी, हमें बात करना भी आसान था और खतो किताबत की तरसील भी आसान थी। हम ज्यादा देर छत पर नहीं रहते थे, मुबादन अम्मी को शक हो जाए। वो भी ऐसा लड़का ना था जो किसी लड़की को बुराई पर उकसाता। वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए मेहनत करना और अपनी बेवा माँ के दुख समेटना चाहता था। ये बात इसने मुझे कई बार कही थी। इसका कहना था कि बस एक नजर तुमको देख लेता हूँ तो मेहनत करने की उमंग बढ़ जाती है और तुमको हासिल करने का ख्याल मुझको ताकतवर बना देता है। इसने बस एक बार मुझे कहा कि तुमसे मिलना चाहता हूँ। इन्हीं दिनों एक रोज अम्मी और भाई एक अजीज के इंतकाल पर लाहौर जाना पड़ा। तब मैंने हबीब से कहा कि तुम हमारे घर आ जाओ। ये दिसंबर की एक रात थी। वो 10:30 बजे हमारे घर आया। काफी परेशान था। मैंने सबब पूछा। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने अपनी जिंदगी में पहले मर्द को देखा जो आंसू बहा रहा था। दिल कांप उठा। पूछा, मुझे बताओ क्या बात है, तुमको क्या परेशानी है? इसने बताया कि एक नहीं दो परेशानियां हैं। एक तो दाखिला फीस भिजवानी है और पैसे पूरे नहीं हो रहे। दूसरा, मेरी अम्मी मेरी मंगनी किसी रिश्तेदार की बेटी से करना चाहती हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमको खो दूंगा। पहला मसला तो अभी हल हो जाएगा, फीस के पैसों की फिक्र मत करो। अलबत्ता दूसरा मसला तो तुम्हारा है, इसको तुम ही ने हल करना है। मैं तो नहीं हल कर सकती। मैंने इसको दाखिला फीस के लिए रकम दी। इसने इस शर्त पर ली कि जब इसकी अम्मी को मरहूम शोहर की पेंशन के पैसे मिलेंगे तो वो लौटा देगा। मुझे ये रकम वापस लेनी होगी और ये वो बतौर कर्ज कबूल करेगा। ठीक है, लेकिन तुम अभी दाखिला फीस तो भरो, क्योंकि ये तो मुकर्रर तारीख पर देना होता है। ये कर्ज है और मैं वापस ले लूंगी। दूसरे मसले के बारे में भी इसे तसल्ली दी कि भाई जब वक्त आएगा देखा जाएगा। अभी से तुम किस फिक्र में पड़ गए हो? पहले पेपर्स तो सुकून से हो लेने दो। पहले ही तुम्हारी उंगलियां झुलसी हुई हैं। इसी तरह हबीब ने पेपर्स दे दिए। एक दिन इसकी खाला अपने घर वालों के साथ आई। इनके घर कुछ गहमा गहमी दिखाई दी। इनके जाने के बाद हबीब का रुका मुझे मिला कि बिला आखिर इसके घर वालों ने हमारी राहें जुदा कर दी हैं। इसकी मंगनी खालाजाद से कर दी गई थी। ये सुनकर मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। काफी दिन तक जब आंसू गिरते थे तो फिर थमते नहीं थे। इसने मुझे इशारे से छत पर बुलाया। हम दोनों मिलकर खूब रोए थे। ये मेरी इससे दूसरी और आखिरी मुलाकात थी। अब दो ही रास्ते थे कि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं या फिर वालिदैन की रजा पर राजी होकर सर झुका लें और खामोश हो जाएं। इसने कहा था कि अब तुम ही फैसला करना। जो तुम फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। मुझे अपने घर वालों से ज्यादा इसकी बेवा माँ की खुशी का ख्याल था, जिसने बहुत दुखों और तकलीफों को झेलकर इसे पाला था। और हबीब इसकी कुल कायनात था। अब हम मोहतात हो गए, लेकिन एक दूसरे के लिए पहले से ज्यादा मोहब्बत बढ़ गई। जुदा होने के ख्याल से दिल बैठ जाता था। ताहम ये हकीकत थी कि किसी न किसी तरह जिंदगी का ये सफर अब अकेले ही तय करना था। मैं ग्रेजुएशन के बाद फारिग थी, तभी मेरे वालिदैन भी अपने फर्ज से सबकदोश होना जरूरी समझा और मेरा रिश्ता वालिदा ने अपने रिश्तेदारों में तय कर दिया। जब मुझसे पूछा गया तो मेरा जवाब सिवाय आंसुओं के और क्या हो सकता था, क्योंकि हबीब की तो मंगनी हो चुकी थी। इन दिनों में सदमे से नीम जान थी, तो हबीब भी गम से निढाल था।
चंद माह मायूसी से दुख झेलते रहने के बाद बिला आखिर मेरी मंगनी हो गई और मैंने खामोशी से तकदीर के फैसले को ये सोचकर तस्लीम कर लिया कि जरूरी तो नहीं हम जिसको चाहें या पसंद करें इसके साथ हमारी शादी भी हो। हबीब ने मुझसे ज्यादा दुख महसूस किया और शायद बीमार हो गया और इसकी जान के लाले पड़ गए। इसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। अम्मी भी इयादत करने हॉस्पिटल गई। तब इसकी वालिदा ने बेटे के दुख की वजह से मेरी वालिदा को आगाह कर दिया। हबीब की हालत देखकर अम्मी को एहसास हुआ कि ये लड़का तो मेरी बेटी से वाकई दिल से मोहब्बत करता है, तभी तो इतना बीमार पड़ा हुआ है। उन्होंने कुछ सोचकर इसकी अम्मी से कहा कि हमें अपने बच्चों की खुशी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। दोनों ही फर्माबरदार हैं। जहाँ हमने मंगनी को कहा कर ली और अब हमारा दिल नहीं दुखाया, तो हमें भी इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। दुआ है कि तुम्हारा बेटा जल्द सेहतयाब हो जाए, तो फिर हम अपने फैसलों पर नजरसानी कर सकते हैं। हबीब सेहतयाब होकर मुलाजमत करने लगा, तो मंगनियां तोड़ी जा सकती हैं। अपने बच्चों की खुशी की खातिर फैसले तब्दील किए जा सकते हैं। जब ये हबीब ने सुना तो गोया फिर से जी उठा। इस बीमार में फिर से जान पड़ गई और वह तेजी से सेहतयाब होने लगा। एक उम्मीद की किरण इसकी बेजान वजूद में नई रूह फूंक दी थी। उम्मीद इंसान की सबसे बड़ी खुशी और ताकत है। अगर उम्मीद ना हो तो इंसान वक्त से पहले जान हार देता है। हबीब ने मुझे हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी और बिला आखिर एक अच्छी मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो गया। इसको एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत मिल गई थी। अच्छी तनख्वाह थी और अलाउंस वगैरह भी था। जब ये खबर इसकी माँ ने अम्मी को सुनाई तो वो कुछ परेशान सी होकर सोच में पड़ गई। ताहम मेरी खुशी की खातिर उन्होंने मेरी मंगनी खत्म करने का ऐलान कर दिया और बहाना बनाया कि मेरी बेटी एमए करना चाहती है और अभी शादी की बजाय आला तालीम के हक में है, लिहाजा हमने इसकी शादी का इरादा मुलतवी कर दिया है। मेरे मंगेतर के वालिदैन ने बहुत जोर लगाया कि हम 2 साल की मोहलत देते हैं, ये एमए कर ले फिर शादी कर लेंगे, मगर हमें तो रिश्ता खत्म करना था। लिहाजा वालिदा ने इनकी हर आरज़ू पर पानी फेर दिया। इस तरह हबीब की वालिदा ने भी किसी बहाने से इसकी मंगनी खत्म कर दी। इंसान चाहे जितना जोर लगा ले, होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। हबीब की माँ ने शादी के लिए अम्मी से 1 साल की मोहलत मांगी थी ताकि कुछ रकम जमा हो तो शादी पर अखराजात का इंतजाम कर सकें। खुदा की करने 1 साल बाद हबीब की मुलाजमत ही जाती रही। जब इसकी वालिदा ने अम्मी जान को यह खबर सुनाई तो वालिदा को मायूसी ने घेर लिया। उन्होंने हबीब की अम्मी से कहा, प्राइवेट मुलाजमतें तो ऐसी ही होती हैं, कंपनी वाले कभी रखते हैं तो कभी निकाल देते हैं। जाने फिर एक तुम्हारे लड़के को कब मुलाजमत मिले। तुम्हारे मरहूम शोहर की पेंशन से इतने थोड़े पैसे मिलते हैं कि तुम दोनों माँ बेटे का ही गुजर बसर सही तरह से नहीं हो पाती। बहन, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। हमने अपने बच्चों को खुशियां पूरी करने की खातिर इनकी मंगनियां तोड़ी हैं, अब कुछ हौसला करना ही पड़ेगा। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी हबीब की दोबारा मुलाजमत हो जाएगी। वालिदा ने 6 माह तक खामोशी इख्तियार किए रखी। 6 माह बाद मेरे लिए एक और बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का सऊदी अरब में इंजीनियर था और खुशहाल लोग थे। इतनी अच्छी फैमिली के ऐसा रिश्ता किस्मत वालों को मिलता है। अब वालिदा फिर से सोच में पड़ गई। इन लोगों से कहा कि 6 माह की मोहलत दे सकते हैं तो ठीक है, अभी बात पक्की नहीं हो सकती। इन्हें मैं पसंद आ गई थी। उन्होंने जवाब दिया कि हम 6 माह इंतजार कर लेते हैं। जब जब तक आपकी तरफ से जवाब ना मिल जाएगा, कहीं और बात ना चलाएंगे। इधर 6 माह भी गुजर गए, हबीब को मुलाजमत ना मिली। तब माँ आंटी से हतमी बात करने गई। कहा कि साल भर इंतजार कर लिया मगर तुम्हारे लड़के को मुलाजमत नहीं मिली। आखिर कब तक मैं अपनी लड़की को बिठा रखूंगी। जाने कब मुलाजमत मिले और तुम्हारे पास कोई असासा भी नहीं कि तुम्हारा लड़का दुकान ही खोलकर जरिया रोजगार पैदा कर ले। अम्मी की नीयत बदल गई थी जब साथ के घर वाले दोबारा इसका रिश्ता लेने आए कि हमने 6 माह इंतजार कर लिया है, अब हमको जवाब चाहिए। तब अम्मी ने फौरन इनको हाँ कर दी और हबीब से मंगनी खत्म कर दी ताकि हम धोखे में ना रहें और ना आप, क्योंकि वो हबीब के साथ रिश्ता करके अब पछता रही थी। जहाँ पहले मेरी मंगनी हुई थी वो भी एक खुशहाल घराना था, जबकि हबीब एक नादार यतीम लड़का था। सिवाय ग्रेजुएशन के इसके पास और तालीम या हुनर भी नहीं था। अम्मी ने सोचा इतनी गुर्बत में बेटी का रिश्ता देखकर गलती कर रही हूँ, जबकि खुशहाली जिंदगी की खुशियों के लिए जरूरी होती। मेरी बेटी उम्र भर गुर्बत में जिंदगी गुजारेगी। खुशियों की बात तो बच्चों की शादी और मोहब्बत के बारे में इनके अपने फैसले जज्बाती होते हैं। थोड़े दिनों में ही जब शहाना अमीर घर के सुख देखेगी तो पिछली कहानी भूल जाएगी। अम्मी ने तो फिर भी 6 माह मजीद सब्र किया था।
والد صاحب حبیب سے میری منگنی کے حق میں نہ تھے کہ وہ خوشحال لوگ نہیں تھے، مگر والدہ کے کہنے پر چپ ہو رہے تھے۔ حبیب کی ماں کو جواب دے کر امی نے میری شادی کی تاریخ سعد کے والدین کو دے دی۔ جب شادی کے بعد پہلی بار میکے گئی تو پتہ چلا کہ حبیب یہ صدمہ نہ سہ سکا اور پھر سے بیمار ہو کر ہسپتال پہنچ گیا ہے۔ میں سوائے اس کی سلامتی کی دعا مانگنے کے اور کچھ نہ کر سکی۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی، جہاں مجھے ایک خط ملا جو میری سہیلی کے پتے پر آیا تھا۔ وہ ہمارے قریب رہتی تھی، اس کا شوہر میرے خاوند کے ساتھ ایک ہی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ نائلہ نے بند لفافہ مجھے لا کر دیا۔ وہ سمجھی میرے گھر سے خط آیا ہے، کیونکہ میں نے امی کو نائلہ کا پتہ دیا ہوا تھا۔ لفافہ کھولا تو حبیب کی تحریر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جانے کیسے اس نے ہمارے گھر سے یہ پتہ حاصل کیا تھا۔ لکھا تھا، میرے لیے اب جینا محال ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ہی اپنی والدہ کے لیے سب کچھ ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میری جدائی میں کون سی نیکی پوشیدہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری عزت پر حرف آئے، لہذا اطمینان رکھو، اب ہمارے درمیان کوئی رابطہ، کوئی خط و کتابت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ خط تحریر کیا ہے، تم میرا خیال بالکل بھلا دینا۔ میں تم کو قصوروار نہیں سمجھتا، لہذا کسی پچھتاوے میں نہ آنا، اداس نہ رہنا، اپنے والدین کی لاج رکھنا، شوہر کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا اور کبھی لڑ جھگڑ کر میکے نہ آنا، کیونکہ اب یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے جیسا احترام پہلے تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ زندگی کے بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں قبول کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کبھی حبیب کا کوئی خط نہیں آیا، نہ ہی کوئی بات چیت ہوئی اور نہ ہی اس نے فون پر رابطے کی کوشش کی۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ حبیب کا دل ہمارے محلے سے ایسا کھٹا ہوا کہ وہ لوگ اپنا مکان بیچ کر چلے گئے۔ کہاں گئے کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ یوں تو انسان قدم قدم پر دھوکے کھاتا ہے اور قدم قدم پر دکھ بھی اٹھاتا ہے، لیکن ہمارا قصور کوئی نہ تھا سوائے اس کے کہ حبیب کو نوکری نہ ملی۔ اسی وجہ سے اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے جدائی مل گئی۔